जे आम वकिल हिसाब से किसीटा कथा मागु जे ये कागजटा आणतु से कागजटा आणतु से कहती जे आज्ञा से वकिल बहुत खोजाखोजी कर समस्या पड़े से आज्ञा तो आज्ञा से कौन करी मत से कहला मु विश्वास करी तेणु से वकिल आउ जन वकिल पाक जाइए सी एमती कहले आम तो किणीदेचु भूल तो हो थे जदि कष्टार्जित धन को जदि कौन कारण भूलवशत भूल रास्त खसीगला जमी ए पैसाटा ताहले फेरी पाया तो बहुत मुस्किल आईनगत लड़ी रे केते बाट जीव केबे पाइब सेते सी कहि परिबो नाही। हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर होस्ट एंड दोस्त प्रभात। वेलकम बैक टू द रियल स्टूडियो वकील। आम पाखे बर्तमान अच्छा आमर सीनियर एडवोकेट सुभाष चंद्र साहू। सो सार क्षेत्र में चलते कथा जाना आज टपिक उपरे लैंड किणिया पूर्व कौन कौन सतर्क आम नवा उचित सतर्कता अवलम्बन करने दरकार कौन कौन केमी वे सार भेरिफिकेशन कर सार कथा जाना। सर नमस्कार। सर आपड़ जिते लैंड डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन करुँच स्टार्टिंग रू कौन कौन उपाय सर आप नौ फास्ट जड़े लोक आसिले आम पाखक जे गोटे जमी खंडे किणव से किणिया बेले से जमी मालिक ताकू जो सब डॉक्यूमेंट दे था से डॉक्यूमेंट गुड़िक जमी मालिकर बरादी डॉक्यूमेंट तेणु जो गोटे आम अनुसंधान करवा अनुसंधान टी सब सन्देह रु आरंभ हवा उचित कहीं ना ये सन्देह जमी पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब सन्देह रु सृष्टि सेमती गोटे डॉक्यूमेंट आम जब पाइबा से डॉक्यूमेंटा को आम गोटे अनुसंधानमूलक अवस्था जब आम अनुसंधान करें ताले तार तथ्य परफेक्ट तथ्य आम पाइबा। एथिरे प्रथम आम गोटे डॉक्यूमेंट पाइले आम कौन कौन जमी किणिया पूर्व कौन कौन आमर ध्यान देवा उचित। प्रथम कथा जेमिति कथारे कहे जे सुआ तुंड सुआ मूल से भली जमी मूल जमी पाखरे जमीर मूल्य कौन हम एवं जमीर भल मंदटा कौन सेटा जमी मूलर जना पड़ो। आम मन कर गोटे जमी किणा जाऊे गोटे भिसिनिटी बा गोटे अंचल से जमी धेरे कौन डिफेक्ट अच्छी कौन असुविधा अच्छी कौन सुविधा अच्छी प्रथमे आम जमी किणा पूर्व अति कम रे 3-4 थर जमी उपरक आम जा उचित। जमी उपर जा किभली जा आमको बराद देइथिबा व्यक्ति बा बिकिबा व्यक्ति जमीर मालिक जी बिकिबाक अच्छी ता उपस्थिति अनुपस्थिति तार परमिशन आम कही बाबू आम जीवु आम देखू जमी उपरको आम बारंबार जीवु कारण दखल सत्व होची कहुए जे पजेसन इज द 9th पॉइंट ऑफ लॉ। दखल सत्व होची जदि समग्र ओनरशिप बा सत्वाधिकार 10 भाग हुए से 9 भाग होची बर्तमान सत्व दखल दखल सत्व होची 9 भाग 1 भाग होची सत्व आपणकर तेणु दखलटा होची सब इम्पोर्टाट जिनिस। तेबे दखल उपरे कथा होची कोन ना जमीर दखल जमीर भूल बटका ये सब जिन जना पड़ो केमती ना जमी उपरू गले ताल जमी उपरको आम जा केमी जा जमी मालिक किए थिले जमीर चौविधि कौन अच्छी आमको जो जमी बिकी से जमीर चौविधि ये कहूवा जमी और से देखा जमी एकाकी अलग एगुड़ जानापी हेले प्रथम आमको जमी उपरको बारंबार जावाक पड़ो। उपस्थित जमीर मालिक जमी मालिक उपस्थित जावाक पड़ो जमी मालिक अनुपस्थित जावाक पड़ो। किंतु आम जमी मालिक उपस्थित जावा हुए तो बहुत समय कौन हुए ना जमी मालिक उपस्थिति रे साधारण भाव में गोटे पड़ोशी लोक तार जमी बिकुची अन्य गोटे लोक बाहर लोक आसी किणिया ता पड़ोशी लोक कहीं तार तार सब से जमीर दुर्बलता भूल बसत भूल बटका कौन अच्छी सी कहीं कह ऊपर पड़ी तार कौन शत्रुता सृष्टि करने शत्रुता को डाक शत्रु डाक डाकी कर तेणु तार अनुपस्थित आम जावा आवश्यक अच्छी ता उपस्थित कौन कौन आम बुझा और अनुपस्थित कौन कौन बुझा। उपस्थित प्रथम आगे ताकू प्रथम नवा नेले कौन हम ना सी आमको देखो जो जमीटा बिकुची तार चौविधिटा कौन अच्छी। प्रथम हूँ कौन सब आईन निर्देश जे खाता प्लट एरिया भूल हेल्ले चलो किंतु चौविधिटा जब ठीक अच्छी ता सब खाता एरिया खाता प्लट एरिया ये उपरे ताहा सब अधिकंतु रहिबो। आईन सब सम्मान दिए चौविधि की खाता प्लट एरिया ठीक थिले जदि भूल अच्छी ताहले चौविधि ठीक अच्छी ताहले ता सब चौविधि जनित जमी सत्व को स्वीकार करिवो आईन। सेतिपई आमको प्रथम जमी मालिक बुझा दरकार आमको बिकुवा जमी चौविधि चारि पाखे किए अच्छा गला आम साधारणतः सहर बजार जो मैंने घर जमी कौन कर प्रायतः बास उपयोगी आजिकल
ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ କିଣିବା ଜମି ବହୁତ କମ୍। ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଏଠି ଚାଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ସହର ବଜାର ସେ କିଣୁଛି ସେ ଜମିର ସାଧାରଣତଃ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ସହର ବଜାର କେହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 2 ଡିସିମିଲ୍ 3 ଡିସିମିଲ୍ 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 1500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କେହି ବାସ ଚାଷ ପାଇଁ କିଣିବନି, ବାସ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କିଣୁଛି। ତେଣୁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଅହେତୁକ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲବଶତଃ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଖସିଗଲା ଜମି ଏ ପଇସାଟା, ତାହେଲେ ଫେରି ପାଇବା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ କେବେ ପାଇବ ସେତେ ସିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜମିର ଯେଉଁ ସବୁ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନର ହାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱଲିପିର ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ଶାବକ ବା ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ ସହିତ ମେଳକ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜମି କିଣା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଇନ ନିର୍ଯାସ ହେଲା ଯେ କାହା ନାଁରେ କ'ଣ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ହେବା ଜିନିଷ ଏ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରେକର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତ୍ୱଟା ଉଦ୍ଭବ ହେବ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ମାଲିକ ସତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସତ୍ତ୍ୱଟା ଉଦ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ବା ସେ ସତ୍ତ୍ୱଟା ଆସିବା ପାଇଁ ହାଲ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ମାଲିକଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜମିର ସେମାନେ କେମିତି ମାଲିକ ହେଲେ, ଜଣେ କିଣିଥିବା ଲୋକ ସେ ମାଲିକ କେମିତି ହେଲେ, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସାବିକ ରେକର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ଆମର ଆସିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହାଲ ଶାବକ ଦୁଇଟା କ'ଣ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିହାତି ମିଶିବା ଦରକାର। ଓକେ, ନିହାତି ମିଶିବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ ହାଲରେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ହାଲ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଶାବକ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାବକରେ କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ସେ ଭୁଲଟିକୁ ନ ଦେଖି କିଣିଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଥାଏ ଆମର ସେଇଟା ତ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟାଇମ୍ ସେଟାକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାପରେ ସେମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରେକ୍ଟିଫାଇ ବହୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ 70ରୁ 80 ଭାଗ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଆଇନଗତ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ରେକର୍ଡ଼ ପଟା ମିଳିଗଲା, ପଟାରେ କାହିଁକି ମିଳିଲା, କେତେ କମିଲା, କେତେ ବଢ଼ିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅବଧି ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ହାଲ ଶାବକ ତା ମେଳକ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ହୁଏତ ମାନେ ସେ ତା ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ DDC ଅଫିସ୍ ଯାଉଛେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତ 15 ଦିନ ମାସେ 1.5 ମାସ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି। ସେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମିଟା କିଣିବା ସେ ତ୍ରୁଟିକି ଯଦି ଆମେ କେତେ ଦୂର ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏତିକି ଆମେ କରିପାରିବା ଆମର ଅଫିସ୍ ଦପ୍ତରରେ ଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆମର ଜରୁରୀ ଅଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେଇ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ବା ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ର ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ କରି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚନାଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସୂଚନା ପାଇଯିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବା ହାଲ ହେଇଛି ତାହା ଶାବକରେ ଠିକ୍ ଥିଲା ବା ଶାବକ ଉପରେ ହିଁ ହାଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ କଥାଟା ସେ ନିଜେ କନଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଜମିର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟାଟିକୁ ଆଗ ମାଗିଥାଉ। ପଟ୍ଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଟ୍ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଘରବାରି କିସମ ଏବଂ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି এইଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବିକ୍ରି କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ୟାରି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଘର କିଣା ବିକା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘର ଜମି ବା ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ତା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କିସମଟି କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ବଗାୟତ ନା ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଗାୟତ 1, 2 ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିସମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଡ଼ି 3ଟି କିସମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାସ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଅଣଶୋଷିତ ଶାରଦ ଚାଷ ଜମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣଶୋଷିତ ଶାରଦ 2, ଶାରଦ 1, ଶାରଦ 3 ବିଭିନ୍ନ କିସମ ରହିଛି। এই କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଏଇଟିଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏଲ୍ଆର ଏଇଟିଏରେ ଆପଣ କନଭର୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ପଟ୍ଟାଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ପଟ୍ଟାରେ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାରେ ଯେଉଁ କଲମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ କଲମ ରହିଛି ପ୍ରଜାଖାନା। ସେ ପ୍ରଜାସତ୍ତ୍ୱଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ରୟ ସମ୍ପତ୍ତି। କ୍ରୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ କବଲାରୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଏ ଲୋକଟି କବଲାରେ କିଣିଥିଲା, ଏବଂ କବଲା କିଣିବା ପରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପଟ୍ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦର୍ଜ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ରେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଉତି କହୁଛେ ଆମେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ପାଉତି ଦିଆଯାଉଛି। ପାଉତି ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜ ଇଏ ରହିଛି, ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଏ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ସତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଣିବ? ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର କିଣା ବି ଚାଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାହା ହେଉଛି ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଯେକୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣ ସିକିମ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସିକିମ୍ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲିକ ଖାତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଜା ଖାତା। ପ୍ରଜା ଖାତାଟା କ'ଣ ପ୍ରଜା ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମାଲିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବ। ମାଲିକ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସିକିମ୍ ସତ୍ତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ସିକିମ୍ ସତ୍ତ୍ୱଟା ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିକିମ୍ ପ୍ରଜା ସେଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ବାଦେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାହା ଆଇନର ତର୍ଜମା ଜରୁରୀ। ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ଯଥା ମନେକର ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ, ସେଥିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇନି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇନି କିମ୍ବା ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ସେଟା ବିକ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସାର୍ ଘର ବାରି ହେଇନି, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଆମର ଡେଭଲପର ମାନେ ପ୍ଲଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମନେକର 2 ଏକର ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି, ତାକୁ ଘର ବାରି ନ କରିକି ସେମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ କିଣିବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ଆଦୌ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2013 ମସିହାରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛି ଯେ ଚକ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଚକବନ୍ଦୀ ଆଇନର 34 ଧାରା ଏବଂ 35 ଧାରା, ସେଇଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚକଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବନି। କ'ଣ ଚକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚକ କ'ଣ, ଚକ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଭାରତ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଡ଼ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଛୋଟିଆ ଜମିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ମନେକର ଏକର ଲୋକ, ତାର ମନେକର 2 ଏକର ଜମି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 20 ଡିସିମିଲ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 80 ଡିସିମିଲ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 120 ଡିସିମିଲ୍, এইভাবে ভাবে 3টা জায়গা হেলে ইয়ার চারিপাখে তার বন্ধ দরকার, সেটি চারিপাখে বন্ধ দরকার, 120 বন্ধ দরকার, 80 দরকার এবং 20 দরকার। তাহলে এইভাবে যদি 10টি চৌবেদি সমস্ত চারিপটে বাড় দিয়া যায়, তাহলে এইভাবে তার বাড়ারে চালিগলা, তার জমির 2 একর বাড়ারে চালিগলা, বর্তমান ধর 20 ডিসিমিল চালিগলা। তাহলে চক জমি যে চক করে দিগলা, তাকে গোটি জায়গায় নির্দিষ্ট জায়গায় কুহলা বাবু তুমକୁ এইটু 2 একর দিয়া হয়ে। তেমন সেই 2 একর দিয়া হয়ে যাওয়া ফলে তার যে 20 ডিসিমিল জমি নষ্ট হওয়া বদলে তার 5 ডিসিমিল জমিরে সেটা সীমিত রহিলা। এটা হচ্ছে চকরে কোণ হুয়ে না চক ল্যান্ড বা যা কনসোলিডেটেড স্কিমটারে কোণ হুয়ে না চাষজনিত যে অবস্টাকল রহিলা, এই যে বন্ধজনিত বাড় বন্ধ যেটা আমি কৌছে হিড়জনিত সমস্যা হিড়রে কোটি কোটি একর জমি নষ্ট হোলা। সেপাই কোণ হল না ভারত সরকার, তৎকালীন ভারত সরকার এগুড়ি অনুভব করি সে সরকার পদক্ষেপ নিয়ে যে চাষ জমি উপরে হিড় এক সমস্যা এড়াইবা এইসব ব্যবস্থা চক ব্যবস্থা করা। তাহা 35 ধারার করা যে বর্তমান যদি চাষ জমি বিক্রি হয়েছিল বিনা পরমিশনে 34 ধারার পরমিশন উইদাউট পরমিশন বিক্রি হল, তাহা অবৈধ। সে কিণাবিকা এপরিকি যেপরি এভাবে কিণাবিকা হই নাই বলে ধন্যবাদ হব। সে কাগজ খণ্ডিক ডস্টবিন পেপর বলে কুহলা, কিন্তু তাকে ক্যাবিনেট এবে মঞ্জুরি দিয়েছি যে তাহা হব না। সেই যে চক ভঙ্গা আইনটা এটা উঠি দিয়াযিব, যাফଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଚାଷ ଜମି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଚାଷ ଗୋଟେ ଚକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚକ ଭାଙ୍ଗିବା କିଣୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଚାଷ ଚକ ଜମି ଆମେ କିଣିବୁ, ଚକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଅବୈଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଜମି କିଣା ବିକା ଉପରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ କ୍ଷତିଟା ଆମେ ସହିବା। ତେଣୁ କିଏ ଆଣିନି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକ କହିବେ, ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଯଦି କିଛିଟା କଥା ମାଗୁ ଯେ ଏ କାଗଜଟା ଆଣନ୍ତୁ, ସେ କାଗଜଟା ଆଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଓକିଲ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି, ତେଣୁ ସେ ଓକିଲ ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ତ କିଣିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯିବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ହେଇଯିବାଟା ତା ପଛରେ ଯେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷତିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ଆପଣ ସହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିକି ଜମି କିଣିବେ, କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭରଣା କରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଭରଣା କରିବେନି। ନିହାତି ଭାବରେ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓନର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 4 ପୁଅ ଭିତରୁ 3 ପୁଅ ଜଣକୁ ଯଦି ସେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଦେଉଛନ୍ତି, POA ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସେଲ୍ କରିପାରିବ କି? ସିଏ ପାୱାର ଦେଲେ, କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯିଏ ଜମି ମାଲିକ, ତାର ସେ ଜମିଟା କିଭଳି ପାଇଛି, କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ପାଇଛି, ତାର ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ନା ତାର ପୈତୃକ। ଯଦି ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କନସୋନାନ୍ସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱୀକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଂଶୀଦାର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ମୌରିସ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। 3 ପୁଅ ସେମାନେ କନସେଣ୍ଟ ଦେବେ, ବାପା ଯିଏ ଦେଇଛି ପାୱାର, ସିଏ ତ ପାୱାର ଦେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପୁଅ ରହିଲେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ମୌରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବାବଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ରହିବା ବାଧ୍ୟ। ବାପା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୂଳରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କାହା ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଇଯିବାଟା ଇଂଲିଶରେ ବା ଗୋଟେ ଆଇନର ନିର୍ଯାସ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ROR, ଯାହା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ କହୁଛେ, ପଟ୍ଟା କହୁଛେ, ROR ନାଇଦର କ୍ରିଏଟ୍ସ ଟାଇଟଲ ନର ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶେସ୍ ଦି ଟାଇଟଲ। ROR ଦ୍ୱାରା ବା ପଟ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କାହାର ସତ୍ତ୍ୱ ପଳେଇ ଆସେ ନାହିଁ କି କାହାର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଟ୍ଟାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପଟ୍ଟାଟା ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାହା ଗୋଟେ ଆସର୍ସନ୍ ବା ତାହା ଗୋଟେ ଯେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜମିର ମାଲିକ ଇଏ, ଯାହା ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମାଲିକ ବୋଲି ଧରି ନେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସ୍କୁଟିନି କରାଯିବ, ଯଦି ସେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତାହା ସେ ପଟ୍ଟାଟା କାହାକୁ ବାଧ୍ୟକର ହେବ ନାହିଁ। ମନେକର ସିଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ କରିକି ପଟ୍ଟାଟିକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପଟ୍ଟାଟାକୁ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ମାଲିକ ହେଇଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେ ମାଲିକ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ହେଇଛି ତାହା କେବଳ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟକର ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଆଇନ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଞ୍ଚନା ବା ଚଞ୍ଚକତା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ବା ଚଞ୍ଚକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ପଟ୍ଟାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା କେବେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟକର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଛି ପଟ୍ଟା ବାପା ନାଁରେ, ମୌରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଘରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, କାହା ନାଁରେ ତ ହେବ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାଟା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ଥାଆନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୁଏନି। ବାପା ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ବିଇଂ ଦ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ବିଇଂ ଦ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ତେଣୁ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବାପା ମରିଯାଇଛି, 3 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାଇନର, ମା ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମେଜର ଅଛନ୍ତି ଘରର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମା ନାଁରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇନି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱଟା ଉଦ୍ଭବ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ପାୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱ-ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା 2ଟା କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍,
अनादर इज पजेसन भेरिफिकेसन पजेसन इज भेरी इंपोर्टेंट मु कहि सारछि पजेसन बाबद रे बर्तमान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रथम आम जा आरओआर बा जोटा पट्टा पट्टार सत्व देखा ताहा स्थितिवान सत्वटा जरूरी एकांत आवश्यक अन्य सत्व गुड़िक सब द्वंद्व द्वितीय कथा हूँ या पर आम पट्टाटी पाइला परे आमे जदि पारुचे ताहले ताहार पूर्व पट्टाटी को मागी पारिबा कहि सारछि ए कथा सरी सारछि तृतीय जिनस हूँ ये दुईटी पाइला परे आमे ये संपत्ति कौ दिन आंक नार अच्छी से दिन ठार आम ईसीटी को बा आम किणा बिकार बरणीटा को सब रजिस्टर ऑफिस रु किणी काढ़ी पारिबा काढ़िला परे देखिबा एथिरे जो विक्रय सत्व केते रही विक्रेता विक्रय सत्व केते रही ताहा देखिला परे आमे द्वितीय कथा को जीवा जे जी बिकुचंती बा विक्रय सत्व जहाँ पाखे अच्छी से माने सबू तांको भितर संपर्क कौन अच्छे ये हूँ गोटे हूँ इसी प्रथम आरओआर देन इसी तृतीय जिनस हूँ आनुषंगिक कागजपत्र अन्य कागजपत्र यथा ये ठीक भाव राजस्व दौरान ना चतुर्थ कथा आम बैंक लोन आजिकल सबुठ हूँ गोटे बर्तमान साइबर जुगरे बा गोटे बैंक जनित कार्य ये समाज रे बैंक प्रभाव प्रबल एवं जोटा आम कहे सिविल इनक्वारी आम निकटस्थ एटी गोटे आईन रोटे गैप रही जाऊँगी जहाँ फल बहुत असाधु पाइबा ठकिया क्रेता विक्रेता माने ठकिया सहज हो जाऊँगी कौन ना बैंक गुड़िक जो जमी नौ से जेकोसी स्थान जमी से ग्रहण करुँच जदि आईन व्यवस्था किसी हो पारता जे जी जो जमी बंधा नहीं पार किसी असुविधा नहीं किंतु ताहा निकटस्थ सब रजिस्टर जमी अधीन इलाकाधीन सब रजिस्टर को जन बाध्य ये जदि इंटीमेसन रहता तार जमी मालिक जमी क्रेता माने ये भाया गोटे जो जमी किनी कि देखा सी कौटे बंधा पड़ जाइए आउ यापर आउ गोटे कथा है जे बेले बेले आम जमी किणवा बेले आउ गोटे समस्या डॉक्यूमेंट जनित समस्या हुए जे कौन ना आम साधारणतः कौन ना आम गोटे जमी मालिक ठू यथा मनकर गोटे बड़ प्याच था ता पाखु जड़े किणला आउ जड़े किणला ताले 2 एकर जमी थी जमी उपरे गोटे 50 डिसिमिल कि जमी मालिक ठू आम किणले ताले आम 2 एकर ट्रांजाक्शन उपरे ये 50 मालिकटा सत्वटा आम साधारणतः खोजी न खोजी आम 50 डिसिमिल जमीर सत्व उपरे आम चल जाऊ बेले बेले कौन होता है ना से जो 2 एकर जमी मालिक कौन करथांती ना तांकर सत्व बहिर्भूत जमी से अन्य जगह बिकी दी सपोज देखु मूल मालिक बिकिला 2 एकर को 2 एकर बिकिले 50 डिसिमिल की मात्र मझिरे कौन प्रकार किणा बिका कौन प्रकार संशोधन है पट्टा संशोधन है ताहले सबले से मूल मालिक पाखे रहीगला 2 एकर आमे कौन कले ना मुझे 50 डिसिमिल जी किणी से तक आम देखिले किंतु से 50 डिसिमिल पूर्व से जमी मालिक अन्य क्या अधिक बिकी दी तेणु सब आम जो म्यूटेशन पट्टार किणुचे म्यूटेशन पट्टा एवं मूल खाता ता पाखु आम सब ईसीटी वेरिफिकेशन करिया उचित। थैंक यू सर धन्यवाद। सब सांग सहित कथा हेल्ले बहुत किसी आइडिया आसला टॉपिक उपरे जदि आपंकर भुवनेश्वर कि आखपाखे को जगह प्रॉपर्टी किणुंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निहात आवश्यक आपंकर जदि भी दरकार अच्छे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कांटेक्ट करेंगे निहाती डिस्क्रिप्शन कांटेक्ट नंबर अच्छी इवन जगह फ्लाश होची आदि भिडियोटी पसंद आए लाइक भी करनी कमेंट रे दिंतु आपको को टॉपिक उपरे वीडियो दरकार कंटेंट दरकार निहाती भाव में आम आणबू सो देखा निश्चित नेक्स्ट एपिसोड रे बाय बाय टेक केयर।